जय माता। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। പ്രൈസ് ലോർഡ്. നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. हम लोग इन दिनों में एफएसयू की किताब से पढ़ रहे हैं। നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എഫേസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 23-ാം വാക്യം നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു. और पिछले दिनों में हम एक अध्याय उसका 23 वाक्य एफएसयू की किताब से അല്ലെ 35 से നമ്മൾ हमने पढ़ा। ആമേൻ. ക്രിസ്തുയേശുവിനെ സകല ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് സകല വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ളതിലും വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകല നാമത്തിനും അത്യന്തം മീതെ ഇരുത്തുകയും
സർവവും അവൻ്റെ കാൽ കീഴിലാക്കി വെച്ച് അവനെ സർവത്തിനും മീതെ തലയാക്കി. और हमने पढ़ा तो मसीह ने उसे मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता की और हर एक नाम की पर जो न केवल इस लोक में है और आने वाले लोक में भी दिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पाँव के तले कर दिया। उसे सब वस्तुओं का चोरोवरी ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ മരണവും ഉത്ഥാനവും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ 30 വർഷത്തെ അല്ലെ 33 വർഷത്തെ കാലഘട്ടത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി ആയിരുന്നില്ല. മറിച്ച് ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുൻപേ ദൈവഹിതത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവേശുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. जो यीशु मसीह से उद्धार है वो 33 साल के जब वो जीवन में यीशु मसीह के जीवन के दौरान में ये बात को निश्चित किया गया, लेकिन इसके पहले से ही यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में आएगा करके ये सृष्टि से ही अब इस विषय को जानते हैं। ആമേൻ. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ടല്ലോ, ക്രിസ്തുവേശു 33 വർഷക്കാലമാണല്ലോ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. हम चिंता करते हैं कि यीशु मसीह 33 साल तक इस दुनिया में थे। അല്ലെ, അപ്പോൾ ഈ 33 വർഷക്കാലം ക്രിസ്തുവേശു ഈ ഭൂമിയിൽ കടന്നു വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് പാടുകൾ സഹിച്ച് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് 3-ാം ദിനം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह आया, यीशु मसीह को ताड़ना सहनी पड़े, उसके बाद मारा, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में। ആമേൻ. എന്നാൽ നമ്മൾ തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അനാദികാലം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ മുന്നമേ തന്നെ ദൈവഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു തൻ്റെ പുത്രനിലൂടെയുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. देखिए यीशु मसीह का जो उद्धार है वो हमारे जीवन के अंदर एक उद्धार के रूप में यीशु मसीह इस दुनिया का निर्माण करने से पहले ही ये मनुष्य के प्रति जो उद्देश्य था वो पहले से यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने युक्त करके रखा था। പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിക്കണം. मेरे प्रिय लोगों, इस प्रकार से हमको चिंता करना चाहिए। എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിൻ്റെ ആഴവും വലിപ്പവും ദൈവഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. जब मैं और आप ये बात को समझते हैं तभी यीशु मसीह की उस प्रेम की गहराई को, ऊंचाई को और चौड़ाई को मैं और आप समझ पाएंगे। അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു, ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു. और देखिए इसलिए यीशु मसीह के वचन में लिखा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने हमें दुनिया की निर्माण होने से पहले ही आपको और मुझे चुन लिया है। നമുക്ക് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 8, 9, 10, 8 മുതൽ 11 വരെ ഒന്ന് വായിക്കാം. 8 മുതൽ 11 हम വരെ. निकालेंगे फिलिप्पी की किताब 2 अध्याय उसका 8 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ने में मदद कर दे। फिलिप्पी की किताब 2 अध्याय उसका 8 से 11। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। കണ്ടോ? പ്രൈസ് ലോർഡ്. കേൾക്കാലോ അല്ലേ? यस, പ്രൈസ് ലോർഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, 2-3 കാര്യം കൂടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അത് ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം. ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ മരണം എത്രമാത്രം വിലയേറിയതാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. देखिए हम सब ये वचन को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यीशु मसीह की मृत्यु कितना महत्वपूर्ण है करके हमको समझना है। ക്രിസ്തുവേശു ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ന്യായപ്രമാണത്തെ നിവർത്തിച്ചു. देखिए यीशु मसीह जब यहाँ पे आए तो उन्होंने व्यवस्था को है वो दिखाया। ആമേ. അതുപോലെ തന്നെ പാപത്തെയും മരണത്തെയും അവൻ ജയിച്ചു. തൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ പാപത്തെയും മരണത്തെയും ജയിച്ചു.
यीशु मसीह ने पाप के ऊपर, मृत्यु के ऊपर उसने जीत को पाया। ലോകത്തെയും ലോകമോഹങ്ങളെയും അവൻ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞു. और देखो दुनिया की जितने भी मोह है, दुनिया की जितनी भी बातें हैं, उसको सब बातों को उसने हरा दिया। ലോകത്തെയും ലോകമോഹങ്ങളെയും ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനൊരു ദാസനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മധ്യേ കടന്നു വന്നത്. दुनिया की सारी चीजों को और दुनिया को उसने जो छोड़ दिया, त्याग दिया, और यीशु मसीह अपने आप को दीन करके और इस दुनिया में प्रकट हुआ। നമ്മളെപ്പോലെ ജഡത്തിൻ്റെതായ യാതൊരു ഇഷ്ടങ്ങളോ താല്പര്യങ്ങളോ യാതൊന്നും ക്രിസ്തുവേശുവിന്മേൽ ഭരിച്ചിരുന്നില്ല. ജഡത്തിൻ്റെതായ മാനുഷികമായ ലൗകികമായ. देखो मानसिक रूप से, लौकिक रूप से, दुनिया के रूप से यीशु मसीह के मन के अंदर या यीशु मसीह के जीवन में इस दुनिया की कोई भी चीज यीशु मसीह के ऊपर नहीं थी, यीशु मसीह ने अपनाया नहीं था। ആമേൻ. അവൻ ശത്രുവിൻ്റെ തലയെ തകർത്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ മരണത്തെ ജയിച്ചെഴുന്നേറ്റ് മൂന്നാം ദിനം ഉത്ഥിതനായി തീർന്നത്. उसने शैतान के सिर को कुचला और तीसरे दिन वो जी उठाया करके हम जानते हैं। അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. इसलिए यीशु मसीह का जीवन है ये हमारे लिए कितना प्रिय है। അപ്പം പിതാവായ ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ക്രിസ്തുവേശു എന്ന് പറയുന്നത്. कि परमेश्वर से एक प्रेम का एक अच्छा उदाहरण है यीशु मसीह। അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, അവൻ ഹല്ലേലൂയ നിർദോഷമായ, പാപമില്ലാതെ നിർമ്മലമായ, നിർദോഷമായ കുഞ്ഞാടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പാപമില്ലാതെ യാതൊരു മാലിന്യവും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാടായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുനാഥൻ. देखो हमारा यीशु मसीह निर्दोष और निष्कलंक और निष्पाप एक हालेलुया मेमना था हमारा यीशु मसीह। അല്ലെ, ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയോ ഒരു ജീവികളെ പോലെയോ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ പോലെയോ യാതൊന്നിനെയും പോലെ അല്ലായിരുന്നു. യാതൊരുവിധ കളങ്കവും അവനിലില്ലായിരുന്നു. और देखिए किसी भी प्रकार का कलंक, किसी प्रकार का पाप, किसी प्रकार की बुराई, कोई भी बात यीशु मसीह के जीवन में नहीं थी। वो बिल्कुल निर्दोष निष्कलंक एक मेमना था। പ്രിയമുള്ളവരെ, യാതൊരു കളങ്കവും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും യാതൊരു പാപവും ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും ഹല്ലേലൂയ എന്താ ചെന്നായികൾക്കിടയിൽ അകപ്പെട്ടുപോയ ഒരു കുഞ്ഞാടെന്ന കണക്കെ ക്രിസ്തുവേശു തന്നെത്താൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. देखिए यीशु मसीह निष्कलंक और निर्दोष तो थे ही, लेकिन इस दुनिया में यीशु मसीह भेड़ों की झुंड में लोमड़ियों की झुंड में भेड़ के समान होकर यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, बलिदान दे दिया। ആമേൻ. ഇതെല്ലാം തൻ്റെ പിതാവിനോടുള്ള അനുസരണവും എന്നെയും നിങ്ങളെയും അതിയായി സ്നേഹിച്ചതും കൊണ്ടുമാണ്. और ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि यीशु मसीह का परमेश्वर के प्रति जो आज्ञाकारिता के कारण ही यीशु मसीह अपने आप को उसके सामने अपने आप को समर्पण कर देते हैं क्रूस के ऊपर। ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ നാമത്തെ, ഈ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ പിതാവായ ദൈവം രക്ഷാനാമമാക്കി ഉയർത്തി. और इसलिए यीशु मसीह के नाम को परमेश्वर ने उद्धारकर्ता के रूप में और सब नामों में ऊंचा करके ठहरा दिया। രണ്ടാമതായിട്ട് സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമമായിട്ട് ഉയർത്തി. और देखो दूसरी बात, सब नामों में श्रेष्ठ नाम कर दिया। ആമേ, അവന്റെ നാമത്തിൽ വിളിക്കപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് കൃപ ലഭിച്ചു. और उसके नाम से बुलाने के लिए मुझे और आपको एक अनुग्रह मिला। എന്നിട്ട് ഇവിടെ 22ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, അവനെ സർവത്തിനും മീതെ തലയാക്കി എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നവന്റെ നിറവായിരിക്കുന്ന അവന്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. और देखो 22 and 23. फिलिप्पी 2:22 और 23 को हम पढ़ते हैं। पर इससे तुमने परखत जान ली, जैसे पुत्र के साथ करता था वैसे इसमें सुसमाचार फैलाना में मेरे साथ। फिलिप्पी अല്ലേ? അല്ല, സോറി, എഫേസ്യ ലേഖനം 1:22-23. एफिसियों की किताब
एक अध्याय उसका 20 और 22 को हम पढ़ते हैं, 21 और 22 को। उसने सब अधिकार, प्रधानता, सामर्थ, प्रभुता में हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा और बैठाया करके हम जानते हैं। പ്രിയമുള്ളവരെ, ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ മാറ്റം വന്നു. और देखिए यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह में ही परमेश्वर की व्यवस्था में ही बदलाव आए हैं। ഇന്നലെ വരെ അബ്രഹാമിൻ്റെ തലമുറകളിലൂടെയാണ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാനും പിതാവായ ദൈവവുമായിട്ട് മനുഷ്യനൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ അത് അബ്രഹാമിക് കവണന്റിലൂടെ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു. और देखिए हमें यीशु मसीह परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को हमें पुकारना है, तो ये अब्राहम के द्वारा, और ये इसी से ही हम ये परमेश्वर को जान पाते थे। ऐसा एक व्यवस्था बन गया। പക്ഷെ ഇന്ന് ആ അബ്രഹാമിക് കവണന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് കവണന്റിനെ ദൈവം നീക്കം ചെയ്തിട്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു പുതിയ നിയമത്തെ, പുതിയ ഉടമ്പടിയെ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകി. और यीशु मसीह में मुझे और आपके लिए व्यवस्थाओं के ऊपर मुझे और आपके लिए एक नया नया नियम को या नया व्यवस्था को हमें दिया गया है। ആ ആ ഉടമ്പടിയിലൂടെ, പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയിലൂടെ അവൻ തൻ്റെ ശരീരമാവുന്ന സഭയെ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തന്നു. ആ സഭയുടെ വാതിൽ നമുക്കായി തുറന്നു നൽകി. और देखिए मसीह का जो शरीर है, जो हमारे लिए हालेलुया ओपन करके दे दिया, खोल के दे दिया, और वो सभा है जो कलीसिया है, उसको हमारे लिए खोल के दे दिया। അല്ലേ, ഇന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇന്ന് ലോക സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇസ്രയേലിനെ ഓർത്ത് എന്താണ്, ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടി ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇസ്രയേലിന് और വേണ്ടി हम लोग सुन पा रहे हैं आजकल कि सभी देशों में इजराइल के प्रति, इजराइल के विषय में बातचीत करते रह रहे हैं। അവർ പലതും പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യമായതുകൊണ്ടും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള രാജ്യമായതുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജ്യമായതുകൊണ്ടും ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടി അനേകർ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. और देखिए हम समझना है, इजराइल के लिए काफी लोग खड़े हुए हैं, इजराइल की विषय को लेकर काफी लोग बातचीत भी कर रहे हैं। ആമേൻ. എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം, ഇസ്രയേലിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ ഒരു പദവിയാണ് ദൈവസഭയ്ക്കുള്ളത്. और लेकिन आप लोग समझना है, इजराइल से भी ज्यादा महत्व, ज्यादा स्थान दिया गया है मसीह की कलीसिया को है। പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടാതിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന മർമ്മമാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇന്ന് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. और देखिए यीशु मसीह का जो देह है हम सभी के लिए खुला गया है, और ये एक मर्म के रूप में हम सब लोग के सामने प्रकट किया गया है। അപ്പം ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ, ഒരു യഹൂദനായിരിക്കുമോ ഇന്ന് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ, അതോ ക്രിസ്തു തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഞാനും നിങ്ങളുമായിരിക്കുമോ? ഇന്ന് ദൈവത്തിന്, പിതാവായ ദൈവത്തിന് ഒരു യഹൂദനെ ആയിരിക്കുമോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഞാനും നിങ്ങളുമായിരിക്കുമോ? देखिए आप लोग से एक सवाल पूछना प्रभु के दास को, आप लोग बताइए, क्या परमेश्वर को यहूदी लोग ज्यादा प्रिय है या दूसरा यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग, हालेलुया, यीशु मसीह के जो अंग हो गए, उन लोगों को यीशु मसीह, ये परमेश्वर ज्यादा पसंद करेगा? यीशु मसीह से उद्धार पाए हुए लोग। പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രയേൽ മക്കളെക്കാൾ ഉന്നതമായ ഒരു പദവിയിലേക്കാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം ഇന്ന് നമ്മളെ ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത്. और यीशु मसीह जो सर्वश्रेष्ठ है, उसमें परमेश्वर ने मुझे और आपको एक भाग बना दिया है। हम जानते हैं। നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കരങ്ങളെ ഓർത്തി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, ആമേൻ, സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചതാണ് അല്ലേ, ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്നത്. और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो यीशु मसीह जो शरीर है, उस शरीर के मैं और आप एक एक अंग हो गए, भाग हो गए हैं അല്ലേ. അപ്പൊ ശരീരം വളരണമെങ്കിൽ എന്താവശ്യമാണ്?
अगर शरीर बढ़ना है तो क्या जरूरी है? ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും പോഷണത്തിനും നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം? हमारे शरीर के बढ़ने और पोषण के लिए क्या जरूरी है, कोई बताइए। भोजन भोजन ആ की യെസ്, നമുക്ക് ഭക്ഷണം വേണം, നമുക്ക് വെള്ളം വേണം, അല്ലേ? അതിനാണ് ദൈവം തൻ്റെ ശരീരമാവുന്ന സഭയിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. മാത്രമല്ല, ആ ശരീരത്തെ പിതാവായ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ടും ദൈവവചനത്താലും നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. देखिए कलीसिया को केवल देखिए हमने सुना है कि वचन के हमें खाने के द्वारा और पानी के द्वारा, लेकिन साथ में हम ये बात को समझिएगा कि यीशु परमेश्वर ने मुझे और आपको यीशु मसीह के उस कलीसिया के एक एक भाग तो कर दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की सहायता से मुझे और आपको वचन के द्वारा हमें परिपूर्ण किया गया है। ആമേൻ, സ്തോത്രം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, നമുക്ക് ആവശ്യമായ സകലതും ക്രിസ്തുവിലുണ്ട്. देखिए हम समझना है हमारे लिए जितनी भी चीजें जरूरत है, जितनी भी बातें जरूरत है, वो सब यीशु मसीह में है। അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വളരെ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികമായി പറയാത്തത്. എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നവൻ്റെ നിറവായിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്കും കർത്താവായ യേശുനാഥൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതായത് സഭയ്ക്ക് സകലതും ദൈവം ഇന്ന് പിതാവായ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു. और देखिए ये बात को मैंने बार बार आप लोग से कह भी चुका है, इसलिए मैं इसको ज्यादा विशाल रीति से नहीं बता रहा कि हमारा परमेश्वर के उस भाग करने के द्वारा, यीशु मसीह में मुझे और आपको भाग करने के द्वारा हमें एक पवित्र जन बना दिया है। അല്ലെ, നമുക്ക് ഒരു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരാം. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 15 अध्याय में नजर आते हैं। അതിന്റെ 1-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. 15-ന്റെ 1. उसका एक वाक्य को पढ़े। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയും എൻ്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനുമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ സാക്ഷാൽ മുന്തിരി ഞാനാകുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്തുയേശു പറയുന്നത്? यहाँ पर क्यों यीशु मसीह सच्ची दाखलता मैं हूं करके पूछते हैं, कहते हैं? എന്തുവാണ് ഇവിടെ മുന്തിരിവള്ളി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ്? മുന്തിരിച്ചെടി ആരെയാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? यह दाखलता किस बात को दिखाती है? दाखलता किसको लेकर यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं? कोई भी बोल सकता है। हाँ, മുന്തിരിച്ചെടിയെ ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ മക്കളോടാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. यह മുന്തിരിച്ചെടി दाखलता है जो ये इस्राएलियों को संबोधित करते हुए लिखा गया है। ഈ തിരുവചനം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും, എവിടെയെല്ലാം മുന്തിരിച്ചെടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം അത് ഇസ്രായേലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. और जहाँ जहाँ ये दाखलता या जो अंगूर की बगीचा है ये सब दिखाता है, वो सब इजरायली लोगों को संबोधित करता है। അപ്പൊ എന്നാൽ ഇവിടെ കർത്താവായ യേശുനാഥൻ പറയാണ്, ഇനി മുന്തിരിച്ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ അല്ല. अब ये जो दाखलता जिसे बोलता है, अब के समय में वो अब इजराइल नहीं रहा, ഇനി ഞാനാണ് മുന്തിരിച്ചെടി. अब मैं हूं एक दाखलता। ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്നിൽ വസിക്കണം. अगर आपको उद्धार चाहिए तो आपको मुझ में वास करना पड़ेगा। ഇന്നലെ വരെ ഇസ്രയേലിനോട് ചേർന്ന് നിന്നാലേ രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇസ്രയേലിന് മാത്രമേ രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. पिछले दिनों में इजराइल को मात्र उद्धार था, इसलिए आपको उद्धार चाहिए तो इजराइलियों के साथ रहना पड़ता था। എന്നാൽ കർത്താവായ യേശുനാഥൻ പറയാണ്, ഇനി അങ്ങനെയല്ല, ഇനി എന്നിൽ ആരെല്ലാം കടന്നു വരുന്നോ അവർക്കെല്ലാം ഞാൻ രക്ഷ കൊണ്ട് അവരെ അലങ്കരിക്കും. लेकिन ऐसा नहीं रहा, अब यीशु मसीह में जो कोई जुड़ जाता है, यीशु मसीह में मिल जाता है, उस सब के लिए उद्धार है।
അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ തൊട്ടു താഴെ എൻ്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, എന്നിൽ വസിക്കുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും. കൊമ്പിന് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയമായി കഴിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല. और 4 वाक्य में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो वह तो नहीं फल सकते। ഇന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ആ മുന്തിരിച്ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവസഭയാണ്. देखो, ये जो दाखलता है, एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि ये कलीसिया है जो कि प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलने के लिए कहता है। ഇനി ദൈവസഭയാകുന്ന മുന്തിരിച്ചെടിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നമുക്ക് ഫലം കായ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. देखिए, हम यीशु मसीह से, उन कलीसिया से या उस लगे हुए दाखलता से हम जुड़े ना रहे तो हम लोग फल नहीं ला सकते। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? आप लोग समझ पा रहे हैं हमारी बातों को? യെസ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ധന്യവാദ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ കഴിയുകയാണ്. വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു അധ്യായമായിരുന്നു, അത് നമ്മളിവിടെ കഴിയുകയാണ്. और ये जो अध्याय जो हम इतने दिन से इसके बारे में जान रहे थे, वो अध्याय आज खत्म हो रहा है। അപ്പം ഈ അധ്യായത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവസഭയെ ആവുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മെല്ലാവരും ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. और देखिए, ये अध्याय के अंतिम में हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको एक कलीसिया के रूप में एकत्रित कर रहे हैं। അപ്പം മറന്നുപോകല്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവമാണ്. हम लोग एक बात को समझना है कि मैं और आप यीशु मसीह की कलीसिया के एक एक अंग हैं। ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. आमीन, praise the Lord। ആമേൻ. നമുക്കിന്ന് ഇനി 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. आज हम दूसरा अध्याय में हम चलेंगे അതിൻ്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. और हम पहला वाक्य को पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ആമേൻ. കണ്ടോ, അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെയും അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും മരിച്ചവരായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ? നിങ്ങൾ മരിച്ചവരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ? आप लोग मरे, देखो यहाँ पे लिखा है कि तुम जो अपराधों में मरे हुए थे, पापों के कारण मरे हुए थे, तुम्हें भी जिलाया। हम कोई विश्वास करता है कि हम मरे हुए थे? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മരിച്ചവരായിരുന്നത്? ആമേൻ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചവരായത്? हम നമ്മൾ किस प्रकार से കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രൈസ് ലോർഡ്. നമ്മൾ ദൈവവുമായിട്ട് നമ്മൾ ഫെലോഷിപ്പ്, നമ്മൾ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ്. देखिए, हम हालेलुया प्रभु में जो संगति करते हैं वो आत्मा में है। ആമേൻ. അപ്പൊ ആത്മാവിൽ നമുക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൈവവുമായിട്ടൊരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. और देखिए, हम जब शरीर में होते हैं और शरीर में हम परमेश्वर के साथ संगति करने का प्रयास करें, वो नहीं हो सकता है। അത് അവിടെയാണ് ആദത്തിനും ഹവ്വയ്ക്കും പാപത്തിലൂടെ തെറ്റുപറ്റി. ये ऐसे समय पर ही आदम और हव्वा को पाप और गलती हो गया। ആദവും ഹവ്വയും പാപത്തിൽ വീണു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ അവർക്ക് നഷ്ടമായി. ദൈവിക ജീവൻ നഷ്ടമായി. देखिए, उनको जो शरीर में जब लोगों ने आभास किया, एहसास किया, और इस कारण से क्या हुआ, उनके जीवन के अंदर ये समस्या आया और उनको वो आत्मा नष्ट हो गया। ആമേൻ. അപ്പൊ ദൈവിക ജീവൻ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ദൈവവുമായിട്ട് അടുത്തു വരുവാൻ നിർത്തും.
നമ്മൾ और देखिए हम हालेलुया शरीर के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख या परमेश्वर के साथ हम जुड़ नहीं सकते, ये आत्मा में ही हो सकता है। അല്ലെ അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് നടക്കുവാനും പോകുവാനും കഴിക്കുവാനും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ജീവൻ വേണം. देखिए हमें शरीर में हमें चलना है, फिरना है, दौड़ना है, काम करना है, तो हमें हमारे शरीर में हमको जीवन चाहिए। പാപം മൂലം ശരീരത്തിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. पाप के कारण शारीरिक जीवन में कोई नष्ट नहीं आता है, ആത്മാവിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. लेकिन आत्मा का जो जीवन है वो नष्ट हो जाता है। ആത്മാവ് മരിച്ചുപോയി, സ്പിരിറ്റ് മരിച്ചുപോയി. आत्मा या स्पिरिट खत्म हो गया, मर गया। ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഈ സ്പിരിറ്റ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ പറ്റാതെയായി, നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തി. और इस कारण से क्या हुआ, जब हमारा स्पिरिट या आत्मा खत्म हो गया तो हम परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना पाए, हम परमेश्वर से दूर हो गए। ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും നാം മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. यही कारण से हम पाप के कारण और अपराधों के कारण मर गए करके हम कुछ वाक्य को हम पढ़ेंगे। നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വാക്യം എഫേസ്യ ലേഖനം 4:18-19. एफेसी किताब 4 अध्याय उसका 18 और 19 वाक्य पर पढ़े। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ദൈവത്തിന്റെ അവർ അന്ധബുദ്ധികളായി അജ്ഞാന നിമിത്തം, ഹൃദയ കാഠിന്യം നിമിത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇവരെന്നിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ജീവനിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി എന്നാ പറയണത്. और देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उनके पाप की कठोरता के कारण, उनके शरीर की इच्छाओं के कारण उन लोग परमेश्वर से दूर हो गए। और हम वचन को यहाँ पर पढ़ते हैं, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മരിച്ചവരായി തീർന്നു. इसी कारण से है हम क्या हो गए थे, मर गए थे। ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പാപമാണ് കാരണം. इस सब का कारण पाप है। അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ ലഭിക്കുന്നത്? ഫെലോഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു? लेकिन अभी हमें परमेश्वर के साथ की संगति किस प्रकार से हमको मिल रहा है? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് സമാധാനമുണ്ട്, നമുക്കൊരു ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ സാധിച്ചു? देखिए हम सब आप लोग समझिए, हम सब लोग पाप के कारण, अपनी शारीरिक दशा के कारण हमारी आत्मा मर गई थी, हमारी आत्मा नष्ट हो गई थी। लेकिन आज जब हम जब परमेश्वर में हैं, हम किस प्रकार से, क्या कारण है कि हम परमेश्वर का समाधान को प्राप्त कर पा रहे हैं, उसके साथ संगति कर पा रहे हैं? प्रभु के दास पूछना चाह रहे हैं, क्या कारण है कि हम उसको कर पा रहे हैं? क्योंकि उसने वचन ने आंखें खोल दी। वचन ऐसा बोलती है, आंखें खोल दी। ആംഖേ ഖോൽദി. അതല്ലാതെ റീസൺ എന്താ? സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദൈവവുമായിട്ട് സമാധാനം കിട്ടിയത്? എങ്ങനെയാണ്? अभी हमें परमेश्वर के साथ किस प्रकार से हमें संगति मिली या समाधान मिला? संगति से यीशु मसीह के क्रूस। യേശു മസീഹ് ദ്വാര അല്ലെ, ക്രിസ്തുവേശു മുഖാന്തിരം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്കിന്ന് ജീവൻ എങ്ങനെ, നമ്മുടെ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാ ജീവിച്ചതെന്ന്, समाधान है। ये आत्मा किस प्रकार जीवित हुई? ക്രൂസ്. യെസ്, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനാൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു? നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജീവൻ തിരികെ ലഭിച്ചു. ആത്മാവിന്റെ ജീവൻ നമുക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചു.
यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा जो नष्ट हुआ जो आत्मा है, जीवन है, हमें यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा हमें वापस मिला है। ആമേൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വാക്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നോക്കാം. तो किस प्रकार से हम पहले वाक्य में हम देखते हैं हमारा जीवन किस प्रकार से नष्ट हुआ। ആമേൻ. നമുക്ക് റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായം, സോറി, റോമാലേഖനം 2-ാം അധ്യായം रोमे किताब 2 अध्याय അല്ല 2, സോറി, 3:23. 3 अध्याय उसका 23 वाक्य को हम पढ़ेंगे। रोमे किताब 3 अध्याय उसका 23 वाक्य को। हाँ, इसीलिए इसलिए कि इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। കണ്ടോ, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു. और यहाँ हम देखते हैं इसलिए जो कोई पाप किया सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ആ ഇവിടെ ദൈവ തേജസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ജീവനിലൂടെയാണ്. और देखिए हम समझना है कि हमें जो तेजस मिलता है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। അല്ലേ? ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ആദത്തെ ദൈവം മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി, അല്ലേ? മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു അറിയാവോ? എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാവോ? ആദത്തെ മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? आप लोगों को पता है, आप लोग से एक सवाल पूछना चाह रहे हैं प्रभु के दास, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, उसके बाद ये परमेश्वर ने क्या किया? के अंदर श्वास जीवन फूंका। का श्वास फूंका। എന്താ പറഞ്ഞ? श्वास फूका, ജീവനെ നൽകി, അല്ലേ? जीवन का ആ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പം ആ ജീവനാണ് അപ്പൊ ആരുടെ ജീവനാണ് ആദത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്? आदम के अंदर किसका जीवन था? परमेश्वर का। परमेश्वर ആ, പരമേശ്വർക്കാ ജീവൻ. ആ ജീവൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു? പാപം മൂലം ആ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ये जीवन को क्या हुआ? पाप के कारण ये जीवन नष्ट हो गया। ആമേൻ. ആ ജീവൻ ആര് മുഖാന്തരം നമുക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചു? और यही जीवन किसके द्वारा हमें वापस मिला है? प्रभु यीशु यीशु मसीह मसीह के द्वारा। ആ യേശു മിശിഹ് കാരണം. അപ്പോൾ ആ യേശുനാഥൻ നമ്മളെ ദൈവിക ജീവനിലേക്ക് നമ്മെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന്, അതാണ് രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. और जो रक्षा है या हालेलुया जो उद्धार है हमें किस प्रकार मिला है? यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा नष्ट हुआ जो उद्धार है, ये जीवन है, हमें वापस मिला है। ആമേൻ. നമുക്ക് റോമാലേഖനം 5:10 കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം. 5:10 रोमी किताब 5:10 भी हम जरा पढ़ेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? കണ്ടോ, ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ജീവനാൽ നാം എത്ര അധികമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും. और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं फिर उसके जीवन के कारण हमें उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? കണ്ടോ, ഇതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ നാം എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രിസ്തുവേശുവിലൂടെ നാം ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. देखो ये एक व्यवस्था दिया गया है जिसके द्वारा यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा या यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा नष्ट हुआ जीवन है वो हमें वापस मिलता है। അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഫേസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന അവൻ നിങ്ങളെ എന്തായിരുന്നു? ഉയർപ്പിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ജീവനെ നൽകി. और हम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हालेलुया हमने जो यीशु मसीह में हमने परमेश्वर के सम्मुख में पाप किया, हमारा था, लेकिन यीशु मसीह ने उस परमेश्वर के प्रेम के खातिर हम सबको जीवन को दिया है। ആമേൻ. ഇത് ചെറിയ കാര്യമാണോ വലിയ കാര്യമാണോ? तो ये क्या छोटी बात है कि बड़ी बात है?
बहुत बड़ी बात है। ആ ബഹുത് ബഡി ബാത് ഹെ. താങ്ക് യു ജീസസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ളവരാരാണ്? ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും इस दुनिया में സന്തോഷമുള്ളവരാരാണ്? इस दुनिया में सबसे आनंदित लोग कौन है? मसीह लोग। परमेश्वर के लोग, ആ यीशु मसीह। മെസ്സിയിലൊക്കെ. നമ്മൾ ഇന്ന് ആരാണ്? നമ്മൾ ജീവനുള്ളവരാ. പറഞ്ഞേ, ഞാൻ आप लोग ജീവനുള്ളവനാണ്. बोलिए, आप लोग बोलिए, देखो हम आज कौन है? हम जीवन प्राप्त किए हुए लोग हैं। आप लोग बोलिए, हम लोग कौन है? जीवन पाए हुए लोग हैं। ആ ഞാൻ യേശുവിന്റെ ജീവൻ എന്നിലുണ്ട്. हाँ, मैं यीशु मसीह के जीवन को प्राप्त किया हूँ। ആമേൻ. ഞാൻ मैं ദൈവത്തിന്റെ यीशु मसीह से മകനാണ്. जीवन, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। ഞാൻ मैं ദൈവത്തിന്റെ परमेश्वर മകളാണ്. का संतान, ആ मैं ഞാൻ परमेश्वर ദൈവത്തിന്റെ की बेटी हूँ। मैं ആ ഞാൻ परमेश्वर की ദൈവത്തിന്റെ बेटी, മകനും മകളുമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ। मैं परमेश्वर की बेटी और आमीन आमीन. ये आमीन। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है. बड़ी बात। सबको धन्यवाद. ഞാനൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. मैं प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे। സർവശക്തനും നിത്യനുമായ സർവേശ്വര കർത്താവേ, सर्वशक्तिमान അടിയങ്ങൾ पिता കർത്താവേ, परमेश्वर, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പകൽക്കാലം ഒരുമിച്ച് കർത്താവേ ദൈവസന്നിധി കടന്നു വരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ और इस सुबह के समय में प्रभु जी आपके सम्मुख आने के लिए प्रार्थना करने के लिए എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. और सबके लिए हुआ इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। കർത്താവെ, ആരാധന ലീഡ് ചെയ്ത പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കായി ഗുണറാംജി, പാസ്റ്റർ ഗുണറാം हैं प्रभु के दास गुनीराम जी, कल्पना जी और हालेलुया संगीता जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. सब लोग को याद करते हैं कि सभी लोग जो जुड़े हुए सबको प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। ആമേൻ. കർത്താവെ, അവിടുത്തെ വചനത്താൽ അവിടുന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം. तो वहाँ के वचन के द्वारा हम सबका अनुग्रह करना प्रभु। കർത്താവെ, അവിടുത്തെ വചനം അവർക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും സൗഖ്യത്തെയും നൽകണം. प्रभु ये वचन यहाँ के सबके लोगों को उनके अवस्था के अनुसार प्रभु जो समाधान और शांति समाधान को आप प्रकट करिए प्रभु। കർത്താവെ, അവിടുത്തെ വചനം അവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരണം. प्रभु जी आपका वचन उनके जीवन के लिए अनुग्रह का कारण होने पाए। കർത്താവെ, അവരുടെ രോഗബന്ധനങ്ങളെ അഴിഞ്ഞു മാറണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन के अंदर बीमारी का बंधन टूटने पाए। കർത്താവെ, സകല തടസ്സങ്ങളും സകല ബന്ധനത്തിൻ്റെതായ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും അവരെ വിടുവിക്കുമാറാകണം. प्रभु जी सारी रुकावट को, सारी बंधनों को यीशु के नाम से दूर करिए, हम प्रार्थना करते हैं। കർത്താവെ, വചനമെന്ന ആത്മാവിന്റെ വാളിനാൽ ശത്രുവിനെ ജയിക്കുവാൻ കൃപ കൊടുക്കണം. प्रभु जी हालेलुया, वचन की उस तलवार के द्वारा शैतान से जीतने के लिए आप मदद करिए प्रभु। ആമേൻ. പ്രിയ ജോസഫ് ജോൺ പാസ്റ്ററിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. प्रभु जी जोसेफ जॉन पास्टर से हम धन्यवाद करते हैं। കുടുംബമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം. परिवार के सहित आशीष करिए आप। എല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ പൊന്നുകരങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഏൽപ്പിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु जी वहाँ सभी लोगों को प्रभु जी फिर से आपके हाथ में समर्पित करके हम प्रार्थना करते हैं। അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താട്ടെ. वहाँ से सहायता और अनुग्रह करिए प्रभु। യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു. കൃപ തോന്നി ദയതോന്നി കേൾക്കുമാറാകണം. यीशु मसीह के സ്വർഗ്ഗീയ उस പിതാവേ, बड़े नाम ആമേൻ से ആമേൻ मांगते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ആമേൻ. സ്തോത്രം. സബ്കോ ധന്യവാദ്. ജയ് മസീഹ് की